Hi to all. Hello, everybody. And let's start our today's session. First of all, we are going to start with the revision of 10th standard. What you learn, Asim said, my voice is breaking. I not shared file yet, Vidhan. Is my voice is breaking? All clear, all clear. Now it will not break. Just now, is it clear? Just now, is it clear? Now clear. Okay. Yes. So, as we were discussing, today we are going to start with the revision of 10th standard. In today's session, we will complete the revision of 10th standard and and little bit 11th standard also. And after completing the revision, we are going to work with the 11th standard. The one thing is, actually from the entire chapter, the maximum part is omitted. The maximum part is omitted. So, first of all, which pages are omitted that we are going to cover next month JEE. मग जो पार्ट ओमिट केलेला आहे तो करायचाच नाही का? अर्थात तो आपल्याला करायचा आहे. फक्त तुम्ही आत्ता न घेता पुढच्या ह्याच्यात जे मी पुढच्या मंथमध्ये ह्याची जी जेई घेणार आहे त्यावेळेला जेई मी ज्यावेळेला जेई म्हणतो त्यावेळेला त्याच्यावर सीईटी आणि नीट पण येते बरं का. सो जेई सीईटी नीटची जी लेक्चर्स असतील त्यावेळेला तो पार्ट कव्हर होणार आहे. ओके, कव्हर करून घेणार आहे, पण आत्ता मी घेणार नाहीये. सो तो पार्ट कोणता कोणता आहे जो आपल्याला कट केलेला आहे एवढं आपण एकदा डिस्कस करूया. आणि मग म्हणजे तुमचं कन्फ्युजन होणार नाही. तुम्ही टेक्स्टबुक वरती आत्ताच मार्किंग करून ठेवू शकाल की धिस पार्ट इज ओमिटेड फ्रॉम द, ॲज आय सेड, द मॅक्झिमम पार्ट इज ओमिटेड ओनली. म्हणजे मॅक्झिमम गोष्टी यातल्या ओमिटच केलेल्या आहेत. मग कुठल्या कुठल्या ओमिट केल्या आहेत सांगतो. पेज नंबर 207 207 स्टार्टिंग पॉइंटच आहे 11.2. though it is omitted, I am going to cover the small part of it. So 1.11.2, 11.3, 11.4. So 11.3 is completely omitted. 11.4 is omitted. It is page number 208. 11.5 is omitted, that is Ohm's law, but then also we are going to discuss it. 11.6 is omitted. 11.7 is omitted, electric energy and power. 11.7 is omitted. 11.8 is omitted, that is resistors and rheostat. That part is omitted. Resistances are in series and parallel combination. They omitted because you already learned it in 10th standard. Then the specific resistance, resistivity 213, this part is omitted. Again, why they omitted it? Because they are assuming that you learned it in 10th standard. So up to this point, everything is omitted. So directly, the chapter is there for from 11.10. So actually you are having 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 and 11.14. Means page number, if we are going to check the page numbers, then 215 half, 216 complete, 217 complete, 218. 218 मध्ये तसं काही नाहीये. सो डन. ऍक्च्युअली 2 पेजेस आर देअर. फक्त 2 पेजेस आहेत या चॅप्टरची. फार फार 3 पेजेस धरा. चला, 3 पेजेस आर देअर. सो ऍक्च्युअली ही जी 3 पेजेस आहेत याच्या एवढं जर घ्यायचं आलं तर मी आत्ता सुरू करून आत्ता संपेल, पण आपल्याला तसं करायचं नाहीये. मी यातले मॅक्झिमम पार्ट हा आत्ता शिकवणार आहे. फक्त 1-2 गोष्टी ज्या आहेत ज्या मी जेही बरोबर शिकवीन, कोणत्या तेही मी तुम्हाला सांगतो. आत्ता आपण याच्यातलं काय स्टडी करणार नाही.
तेही तुम्हाला मी सांगून ठेवतो. वी आर नॉट गोइंग टू लर्न 11.4 जस्ट नाव, which we are going to learn but in next month. ओके, तेवढं पाठ आपण करणार नाही. देन वी आर नॉट गोइंग टू लर्न 11.8. जस्ट नाव अगेन. बाकी सगळा चॅप्टर आपण स्टडी करणार आहोत आणि तो स्टडी करताना सुद्धा कंपॅरेटिव्हली बराचसा पाठ हा तुमची रिव्हिजनचाच पाठ आहे. दिस चॅप्टर इज मॅक्झिमम रिव्हिजन चॅप्टर. या चॅप्टरमध्ये मॅक्झिमम काय असेल ते रिव्हिजनच आहे खरं तर, आणि म्हणूनच तो पाठ ओमिट केलेला आहे. सो लेट स्टार्ट instead of wasting time in this discussion. But are you came to know that which part is omitted and which part you are having? So only 2 to 3 pages. So with numericals we are going to complete it in tomorrow's 2 sessions. So आजचं सेशन, उद्या सकाळचं सेशन आणि उद्या संध्याकाळचं सेशन, या 3 सेशन मध्ये आपला हा चॅप्टर कंप्लीट होणार आहे. 11.1 आहे. 11.2 काय आहे? विधान आस्मी से 11.1 आणि 11.2. हा, 11.1 आणि 11.2 नाही, 11.2 पासूनच ओमिट केलेलं आहे सगळं. 11.1 दॅट इज द इंट्रोडक्शन, विच nothing much over there in intro. Okay, yes. So let's start with our today's session. So as I said, we are going to start with the revision of it. अपलोडिंग होत आहे, पण अपलोडिंग चालू असेपर्यंत आपण सुरुवात करूयात. सो द नेम ऑफ चॅप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हेन वी आर थिंक अबाउट द current, what is the meaning of current, guys? What is the meaning of current? Current means what? Current means what? I ask you the question. What does current means? नो. तनिष्क आणि आसिमनी दोन गोष्टी टाईप केल्या आहेत. इफेक्ट जनरेटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो. चार्जेस विच इज इन मोशन, which charges? So charges, so that it's wrong. Charges in, no, electric charges is in motion, wrong. Flow of electricity, wrong. Charges with electron carry, wrong. Rate of flow of charge, wrong. The answer is, did I ask you electric current? Was my question. What is electric current? What was the question which I asked to you? Guys, what is current? Is it right? What is current? So current means passing anything from one point to another point. If you are going to check the dictionary meaning of current, then dictionary meaning of current is running, flowing. The actual word is passing from anything from one point to another point. A steady, smooth, onward movement is known as current. A steady, smooth, onward movement is known as current. So current is a general word which you can listen in fluid mechanics also, which we are going to learn in 12th standard. 12वी तुम्हाला करंट वर्ड ऐकायला येईल, पण तिथे मी म्हणताना म्हणेन वॉटर करंट, एअर करंट. गेटिंग इट? सो एअर करंट, वॉटर करंट.
If you are going to visit IMD म्हणजे काय, Indian Meteorological Department, and over there if you are going to talk about the current, obviously they will think the air current. Why? तुम्ही जर काय IMD मध्ये जाऊन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मध्ये गेलात आणि तिथे करंट शब्द असा यूज केलात, नुसता करंट, तर ते एअर करंट घेणार का? IMDतली लोक तोच विचार करतायत ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मधली लोक, की विंड कुठून कुठे गेली, म्हणजे कुठली क्लाउड्स कसे मूव्ह होतील, मग सायक्लॉन होईल का, मग आताचे मुंबई मध्ये किंवा आपल्याकडे जे डस्ट हे आला, डस्ट सायक्लॉन आला. येस अनया, यू कॅन रिजॉईन इफ. आता जो सायक्लॉन आला, बरोबर ना, सो तो जो सायक्लॉन आपल्याकडे आला, हे माहिती की नाही तुम्हाला, डस्ट सायक्लॉन, द विंड्स, कराची कडून डस्ट याच्या विंड्स आपल्याकडे आल्या. आर यू अवेअर अबाउट इट और नॉट? मग नो, अरे काय तुम्ही सायन्सचा स्टुडंट ना असीम? न्यूज मी न्यूज कुठल्या बघतो? दूरदर्शनच्या बघतो. उगाच बाकीयांचं मुंगणं बघत नाही मी, बाकी चॅनलवाल्यांचं. सो ज्या हे येतात, विंड्स येतात, त्याच्याबद्दल ज्या वेळेला डिस्कशन होतं IMD मध्ये, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मध्ये, तेव्हा ते करंटचाच विचार करत असतात, पण तो एअर करंट असतो, विंड करंट असतो. सो इन IMD they are going to talk about air current, wind current. मी उद्या नेव्हीच्या माणसाबरोबर बोलतोय, आणि नेव्हीच्या माणसाबरोबर बोलत असताना मी करंट ज्या वेळेला म्हणेन, तेव्हा नेव्हीमध्ये ती लोक वॉटर करंट. So current means a steady, smooth, onward movement. Clear? What is current means? A steady, smooth, onward movement. That is a current of air from a fan, a current of spoken words. तुम्ही कधी कोणी वाजपेयींचं भाषण ऐकलंय का रे कधी? आपले मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते, त्याच्या आधी 2005 पर्यंत अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते, त्यांचं भाषण कोणी ऐकलंय तुमच्यापैकी? येस, कारण तुम्ही खूपच त्यावेळेला लहान असाल. आय डोंट नो तुमचं बर्थ इयर काय आहे. बर्थ 2005. अरे म्हणजे तुम्ही त्याच वेळेला, ज्या वेळेला ती इलेक्शन झाली, त्या तुम्ही वाजपेयींना फार कमी ऐकला असेल. असं का विचारतोय ते सांगतो. जब किसी प्रकार का किसी प्रकार की सभा में या कहीं पर भी उनको बोलना होता था, काहीतरी मी बोलना होता था, एक शब्द फार फार फास्ट म्हणतो. इतक्या शांतते बोलायचे, 2 शब्दांमधली गॅप बघा किती असायची. 2 शब्दांमधली गॅप किती असायची बघा. मी आता तुम्हाला एक छोटस भाषण त्यांचं कसं असायचं याचा एक डेमो दाखवला. मी का दाखवतोय? स्पोकन वर्ड्स, करंट ऑफ स्पोकन वर्ड. अति त्यांचा करंट, अर्थात हे त्यांचं भाषण होतं, त्यांच्या शेवटच्या पिरियड मधलं भाषण आहे. ते तरुण होते तेव्हा वाजपेयींची भाषण ऐकायला गर्दी व्हायची बरं का. म्हणजे एवढ्या शांत बोलायचे, पण बोलणं असं असायचं ना त्यांचं, सॉलिड असायचं, बोलायचं सॉलिड ते. सो खूप गॅप असायची. सो करंट ऑफ स्पोकन वर्ड्स वॉज व्हेरी स्मॉल.
So over there, spoken words per unit time is the word current. Number of words per unit time, number of words per unit time is the word current. आणि काय काय जणांना म्हणजे माझ्या ओळखीचे एक आहेत, काय काय आज डब्यात माझी पण नाही आले, जेवण झालं की मला सांग, मग आपण बोलूया याच्यावरती. किंवा आपला एक जो प्रिंटिंगवाला आहे, त्या प्रिंटिंगवाल्याचं बोलणं आई शपथ, म्हणजे तुम्ही मला पाठवून द्या, मग मी प्रिंटिंग पाठवून देऊ. काय काय कळत नाही, काय 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 बोललंस. त्या केसमध्ये काय झालं, त्याचं बोलण्याचा स्पीड खूप फास्ट आहे. स्पीड फास्ट आहे म्हणजेच काय, करंट फास्ट आहे. गेटिंग इट. सो करंट मीन्स व्हॉट, एवढं सगळं मी जी बडबड करतोय ते करंट म्हणजे काय याच्याकरता करतोय. करंट मीन्स व्हॉट, अ स्टेडी स्मूथ ऑनवर्ड मुवमेंट. इट इज सिनॉनिमस ॲट फ्लो. ओके, so this is known as current. But there is one word, so wind current, water current are the different examples. तुम्ही IMD मध्ये गेला तर तुम्हाला या टाइपचे मॅप्स विंड करंटचे बघायला मिळतात. किंवा तुम्ही जर का न्यूज ऐकत असाल तर न्यूज मध्ये विंड करंटचे मॅप हे दाखवत असतात. वॉटर करंट, दीज आर द मॅप्स ऑफ वॉटर करंट. ओके, जे नेव्ही मध्ये किंवा IMD मध्ये सुद्धा तुम्हाला बरेच वेळेला बघायला मिळतात. ट्रॉपिकल ओशनॉलॉजी मध्ये वगैरे तुम्हाला हे मॅप्स या टाइपचे बघायला मिळतात. The next part is electricity. The electricity, this physical phenomena arising from behavior of electrons and protons or positive charges, that is caused by attraction of particle with opposite charges and repulsion of particle with negative charges. So when we will think about electricity, what is electricity? This is the phenomenon, or this is the phenomenon arising because of what? Arising because of behavior of electrons and protons, means behavior of negative and positive charges. We are well known about the fact that like charges repel each other, unlike charges attract each other. So because of this repulsion and attraction, they will move, and because of this motion, the phenomenon which get developed is known as electricity. And these two words, electricity and current, together is known as current electricity. And now, so current electricity is, what is the current electricity? Now, what you were discussing just some time before. Many students were, as soon as I asked, what is current? Everyone started typing, current is flow of charges and blah, blah, blah. Yes, flow of charges is not current. Flow of charges is electric current. Getting it? So what was my question? What is current? Did I ask you the question, what is electric current or what is current electricity? Then your question, तुम्ही जर मगाशी सगळ्याचे उत्तर देत होता चुकीचं होतं का? नाही, पण ते तुम्ही आन्सर ह्या क्वेश्चनचं देत होता, करंट इलेक्ट्रिसिटी. गेटिंग इट? कळतंय का सगळ्यांना? So you were answering for current electricity. So are you wrong? You are wrong for what is current question, but are you wrong for current electricity? No, you are right. So what is current electricity? Current electricity means flow of charges through a medium per unit time. So flow of charges per unit time. Flow of charges per unit time. And the formula is I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. So obviously I is current, which we are going to measure it in ampere. Is it right? So ampere. Charge we are going to measure in coulomb. So 1 coulomb per 1 second. सो कॉपी दिस डेफिनेशन. इथून कॉपी करायला हरकत नाही. आधीचं फक्त तुम्हाला माहिती पाहिजे, व्हॉट इज करंट हा पार्ट माहिती पाहिजे तुम्हाला. पण इथून तुमच्या चॅप्टर्सला ऍक्च्युअली सुरुवात होते. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ मीडियम पर unit time. So it is I is equal to Q by T, and unit of current is 1 ampere.
Sorry, not 1 ampere. Unit of current is ampere. We are going to measure it in ampere. Current is the fundamental quantity. When we discuss the derived quantities and fundamental quantities, if you were remembering it, जर तुम्हाला आठवत असेल तर करंटला आपण काय म्हटलेलं आहे? करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी. सो आठवतंय का? मास हे तुम्ही लिहून घेता घेता फक्त ऐका हा, आणि लिहून घ्यायला हरकत नाही. आता मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर and electric current and so आपण स्पेसिफिकली त्यावेळेला लिहिताना सुद्धा फक्त करंट लिहिलं नाही, बरोबर आहे ना? आर वी मेन्शन ओनली करंट? नो, इलेक्ट्रिक करंट, देन सिक्स्थ luminous intensity, and seventh amount of substance. Correct, amount of substance. Okay, so these 7 quantities we considered as fundamental quantities. या ज्या 7 क्वांटिटीज आहेत त्यांना आपण फंडामेंटल क्वांटिटीज म्हटलं, बरोबर ना? हॅव यू डन विथ इट? झालं का? डेफिनेशन, फॉर्म्युला आणि युनिट लिहून? येस. मानस, कॅन आय प्रोसीड फर्दर? झालं असेल तर सांगा, झालं नसेल डब्ल्यू टाईप करा. ओके, आय विल प्रोसीड फर्दर. Next part. We are well known about these factors. We discuss it in 10th standard. Conductors, good conductors and bad conductors. So conductors, these are substances which can carry electric current. Good conductors, they are the substances which can carry electric current very easily. Almost all metals are conductors except one. There is one exception, that is mercury. Though the mercury is metal, mercury is not conductor. Though the mercury is metal, mercury is not the conductor. And bad conductors, these are the substances which do not carry electric current. Almost all non-metals are bad conductors, or we can say insulators. All non-metals are insulators, but except one, that is graphite. Though the graphite is not metal, graphite is conductor. Okay, graphite जरी मेटल नाही आहे तरी तो करंट कॅरी करतो. So there is one exception. Is hydrogen is a good conductor or bad? Hydrogen is a bad conductor. Is the hydrogen is metal? बरं, हे कॉपी करून घ्या पटापट. Is the hydrogen is metal? झालं की सांगा पटकन, हे कॉपी करून झालं की. अत्ता कौन अब्सेंट है? ईशान अब्सेंट है. और कौन है? और एक कोई तो है. जेडसी डन. मानस लिहितोय, झालं की सांग मानस. असीम, अरे मित्रा, इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स ही वेगळी गोष्ट आहे.
मी त्याच वेळेला शिकवताना सांगितलं, इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स इज नॉट करंट. आठवतंय ना, मी शिकवताना याच्याबद्दल बोललोय, तो चॅप्टर शिकवला तेव्हा. मीन वाईल मी एक प्रश्न विचारला, हायड्रोजन मेटल आहे का नॉन मेटल आहे? इज हायड्रोजन इज मेटल और नॉन मेटल? हायड्रोजन इज नॉन मेटल. बरेच जण हायड्रोजनची व्हॅलन्सी 1 म्हणून त्याला मेटल धरतात, विच इज रॉंग. हायड्रोजन इज नॉन मेटल. हायड्रोजन हा मेटल नाही, लक्षात घ्या. आणि मग वाद घालतात, काय सर बघा ना, हायड्रोजन कुठे पिरियॉडिक टेबल मध्ये, इथे की नाही, आणि मग तुम्ही तर म्हणता याला अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल. एक्सेप्ट हायड्रोजन असं याच्यात म्हटलेलं आहे. हायड्रोजन इज नॉट मेटल बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. हायड्रोजनच्या बेसिक प्रॉपर्टीज काय आहेत, तोच तो फॉलो करत नाही. इट इज अ गॅस, गॅशियस स्टेट मध्ये तो. सो हायड्रोजन इज having valency 1 and printed over towards this side in periodic table, hydrogen is not metal. Gases conductor असतात का बेसिकली? आर द गॅसेस आर कंडक्टर्स? आता इथे म्हटलंय ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, हो की नाही आता तनिष्क? ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स. मग गॅस हा मेटल असेल का? इज अ गॅस इज मेटल? इज एनी गॅस? मला एक्झाम्पल दे सर, दिस इज द गॅस अँड देन ऑल्सो इट इज मेटल. सो तो गॅस आणि मेटल आहे. एक्झाम्पल दे मला, चल. इज हेलियम इज मेटल? इज हेलियम इज मेटल? तरी उत्तर दे ना. तुम्ही प्रश्न विचारता आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्याकडेच आहे. मग तूच मला सांग बरं, तूच मला सांग, तो मेटल नसेल तर तो हे असेल का? कंडक्टर असेल का? हेलियम, आर्गॉन, निऑन? मिळालं, तूच प्रश्न विचारला, तुझं उत्तर तुलाच मिळालं, हो की नाही? Electric lines of force cannot pass through conductor, but electric current can pass through conductor. इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स मध्ये कोणी मूव्ह होत नाही असीम. इथे इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह होतात किंवा चार्जेस मूव्ह होतात. द मोशन ऑफ चार्जेस इज ओव्हर हिअर. तसं होतं का लाईन्स ऑफ फोर्स मध्ये? इन द लाईन्स ऑफ फोर्स, हा, मग या दोन्ही कन्सेप्टच वेगळ्या आहेत, लाईन्स ऑफ फोर्स आणि इलेक्ट्रिक करंट. Now potential, what is potential? We always you say what is potential. आता मी परवा म्हटलेलं स्टेटमेंट आठवा. आपण ग्रॅव्हिटी शिकत असताना सुद्धा पोटेन्शियल ही कन्सेप्ट बघितली अँड पोटेन्शियल एनर्जी ही कन्सेप्ट बघितली. आता ती इथे वापरा. व्हॉट वी लर्न वाईल डिस्कसिंग द ग्रॅव्हिटी, मी तुम्हाला सांगितलं होतं ती आपल्याला बऱ्याच वेळेला लागणार आहे. आठवत आहे ना? येस. वर्क डन अगेन्स्ट conservative force is known as potential. So over here potential is electric level, energy level, electric energy level. Potential means
electric energy level. We are going to measure it in volt. And difference between these levels is known as voltage. Sorry, is known as potential difference V. मग आता इथे कोणता हे वर्क डन अगेन्स्ट कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स? ऑब्विसली विमान वगैरे काही चाललंय त्याचा आवाज आला मी सेकंदभर थांबलो. ओव्हर हिअर देर इज अ सेल. This cell is having positive potential and this plate is having negative potential. Potential means energy level. Potential means energy level. ओके. मग आता वर्क काय करायचंय? चार्जला इथून तिथे घेऊन जायचं आहे. दिस इज द वर्क. टू डिस्प्लेस द चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज द वर्क. So that's why we discuss in electrostatic. Work done to bring. हो ना, म्हणून मी तुम्हाला दोन्ही एक ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल आणि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल असं लिहायला सांगितलं. आठवतंय का? Yes. So next point, Ohm's law. Now, if I will ask you many times, I am going to ask to the students, what is the basic formula for current? So as soon as I will ask what is the basic formula of current, students will answer to me, sir, V is equal to IR. I will say no, wrong. V is equal to IR is not the basic formula of current. Yes, what Tanish typed over here? It is Q by T, which we discussed initially only. So Q by T is the basic formula of current. But the German scientist Ohm worked on this electric current deeply and he discovered one law. But the law which he discovered is having condition. Again, if I will ask you what is the Ohm's law, many students will answer me, sir, potential difference V is directly proportional to I. This is the Ohm's law. Is it right? I am right? Is my statement is correct? Ohm's law, V is directly proportional to I. Is my statement is correct? Ohm's law, V is directly proportional to I. आर कुठे आला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मध्ये? तो इक्वल टू मध्ये येतो, कॉन्स्टंट येतो. और चलो V is equal to IR. Is the Ohm's law? Is it Ohm's law? V is equal to IR. चला दोन्ही स्टेटमेंट केलं. हा ओम्स लॉ आहे का असं मी प्रश्न विचारलाय. इज इट ओम्स लॉ? कोणीतरी खूप काहीतरी टाईप करतंय मगाचपासून बराच वेळ झाला. मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय, आपल्याकडे लेक्चरमध्ये लक्ष देणं हे गरजेचं आहे. मला मागे जाऊन कोण काय टाईप करत होतं हे बघायची वेळ आणू नका कृपा करून. हा. So V is direct proportional to I or V is equal to IR. Is it Ohm's law? Asim said yes. What about others' opinion? Prachi, Raksha, is it correct? Is the statement is correct? Om. Now Asim, you are on correct track. Prachi said no, this is wrong statement. कारण की त्यांचा शिकून झालाय. सर आमचा पण शिकून झाला. In standard we discussed in Ohm's law is this much only. Is V is directly proportional to I or V is equal to IR. Done. There is one important statement. As long as physical states of the conductor remains constant, potential difference across the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor or vice versa.
So if I'm going to write it only this much and I'm not going to write physical conditions or state, physical conditions of conductor remains constant. If I'm not going to mention it, then this is wrong. If I'm not going to mention it, I have to mention. So what is Ohm's law? As long as physical conditions of the conductor remain same, the current through a conductor between 2 points is directly proportional. Current through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. The law is very clear. Okay, as long as physical conditions of the state remains constant, this you have to mention this part either at the starting of the law or at the end of the law. Means you can state like this way also. The current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across the conductor as long as physical conditions of the conductor remains same. So you have to mention either it at the initial state or at the end, but you have to mention as long as physical conditions of the conductor remains constant. Getting it? जर तुम्ही हा एवढा पाठ लिहिला नाहीत आणि फक्त एवढाच पुढचा पाठ लिहिलात, इट्स रॉंग. फक्त पुढचा पार्ट लिहिला तर तो रॉंग आहे. यू हॅव टू मेन्शन द फर्स्ट पॉइंट as long as physical conditions of the conductor remains constant. So I current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference. You can copy it. That is, I is directly proportional to V, or V is directly proportional to I. So V is equal to IR. V is equal to IR. So there is a triangle VIR. You can draw triangle or circular form. VIR. V is equal to IR, or I is equal to V by R, or R is equal to V by I. हा ट्रायंगल का तुम्ही लक्षात ठेवलात ना, तुम्हाला कसाही फॉर्म्युला फिरवता येतो. V is equal to I into R. I is equal to V by R. R is equal to V upon I. Okay. सो व्ही इज इक्वल टू आय आर. आता स्पेशली याच्या वर्ड्समध्ये सुद्धा खूप क्लिअर केलंय बरं का ह्यानी. यानी म्हणजे ओहमनी. करंट थ्रू. सो व्हेन यू वॉन्ट टू मेजर द करंट, यू हॅव टू कनेक्ट द ॲमीटर इन सिरीज कॉम्बिनेशन. मार्जिन मध्ये हा लॉ तुम्ही मेन पार्ट मध्ये लिहाल, पण मी जे आता सांगतोय ना ते मार्जिन मध्ये लिहून ठेवा. आता या सर्किट डायग्राम फार छोट्या छोट्या आहेत. 12th स्टँडर्डला मोठमोठ्या सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायचे आहेत, आणि मग त्या मोठ्या सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायला आल्या ना की डोकं गरगरायला लागतं, फिरायला लागतं. आई शपथ, ही सर्किट डायग्राम लक्षात कशी ठेवायची, पाठ कशी करायची? सर्किट डायग्राम पाठ नसते करायची. कोणी सांगितलं पाठ करायला तुला? हे लॉजिक तू विसरलास, तू म्हणजे तुम्ही सगळ्या, हे लॉजिक तुम्ही विसरलात तर सर्किट डायग्राम पाठ करायची आवश्यकता नाही. काय लॉजिक लक्षात ठेवायचं आहे? ॲमीटर ऑलवेज इन सिरीज कॉम्बिनेशन अँड voltmeter always in parallel combination. You have to connect ammeter in series combination and voltmeter in parallel combination always. Parallel to resistance voltmeter, ammeter series to resistance. हे जर का तुम्ही लक्षात ठेवलं तर जगातलं कुठलेही सर्किट. आणि अजून एक याच्यामध्ये ऍडिशन, पॉझिटिव्ह टू पॉझिटिव्ह कनेक्शन करताना निगेटिव्ह टू निगेटिव्ह. बघा, ॲमीटरचा पॉझिटिव्ह सेलच्या पॉझिटिव्हला असेल, व्होल्टमीटरचा पॉझिटिव्ह सेलच्या पॉझिटिव्हला गेला असेल, हो की नाही? सो कनेक्शन करताना सेलचा पॉझिटिव्ह जो आहे तो सगळ्या डिव्हायसेसच्या पॉझिटिव्हला कनेक्ट करायचा, आणि सेलचा निगेटिव्ह हा सगळ्या डिव्हायसेसच्या निगेटिव्हला कनेक्ट करायचा. हे जर का दोन लॉजिक तुम्ही लक्षात ठेवलीत
तर जगातलं कुठलंही सर्किट येऊ देत, डिफिकल्ट जात नाही. लक्षात येतंय का? Yes. So copy the law as well as the part which I mentioned above. सर्किट डायग्राम सुद्धा ड्रॉ करून घ्या. तुम्हाला ट्रायंगल ड्रॉ करायची इच्छा असेल ट्रायंगल ड्रॉ करा, सर्कल मध्ये ड्रॉ करायची इच्छा असेल सर्कल ड्रॉ करा. तो सर्कलपेक्षा ट्रायंगल बरा पडतो. तो ट्रायंगल कसाही असू देत. इथे काही जॉमेट्री नाही आहे, त्यामुळे तो आयसोसेलसच पाहिजे वगैरे वगैरे असलं काही नाही. आपल्या याच्यामधलं रिलेशन आम्हाला असं ट्रायंगल ड्रॉ करायची गरज नाही. आम्हाला असाच्या असा फॉर्म्युला लक्षात राहतोय. वे देयर इज नो प्रॉब्लेम टू मी. नाही ट्रायंगल ड्रॉ केला तरी चालेल. सर्किट डायग्राम मात्र ड्रॉ करून ठेवा. इथे निगेटिव्ह पाहिजे. V is directly equal to I. V is equal to IR. V is equal to IR. असीम याचं उत्तर मी नंतर उद्या देईन, कारण की आता आपली वेळ संपत आलेली आहे. 4 मिनिटं राहिली आहेत. आता हे लिहिणं महत्वाचं आहे. आता ते लिहून घ्या. आता उद्या आपल्याला डिस्कस काय करायचं आहे. वी आर गोइंग टू डिस्कस मच अबाउट दिस आर इन टुमॉरो सेशन. उद्या ना आपल्याला या आर बद्दल खूप सारे डिस्कशन्स करायचे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस आर इन टुमॉरो सेशन. नक्की हा जो कॉन्स्टंट आहे तो काय आहे. व्हॉट इज रेझिस्टन्स मीन्स, व्हॉट इज इट एक्झॅक्टली. सो दिस इज आर टुमॉरो मॉर्निंग सेशन. लिहून झालं की मला सांगा बरं का. माही इज रायटिंग. ओके, माही झालं की सांग. अजून कोणी लिहित असेल बरं. मित्रांनो, उद्याचं आपलं शेड्यूल काय आहे. म्हणजे उद्याचं शेड्यूल काय इन द सेन्स, उद्या इव्हिनिंगला यांचा पेपर आहे का तुमचा पीव्हीजी वाल्यांचा. तो आहे असेल तर किती वाजता संपणार आहे. उद्या नाहीये म्हणजे उद्या आपण 4:15 ला एक्झॅक्ट सुरू करू शकतो. इज इट राईट. ग्रॅव्हिटेशनची न्यूमेरिकल सगळ्यांनी झाली का करून. काही डाऊट आहे का. डॉन राहिली आहेत. अच्छा, दोन राहिली आहेत. मी घाबरलो ना, म्हटलं आता कुठला डॉन आणतो. ओके, बरं झालं हे कम्प्लीट. माही, हॅव यू डन विथ इट. येस. बरं, आता कोण नाही आहे. रक्षा आहे का. फर्स्ट स्लाइड मीन्स विच स्लाइड डू यू वॉन्ट. तेजस. The first means this slide, potential and potential difference. Current definition. Okay. This slide.
इज इट राईट? सो कॉपी इट क्विकली. अजून एक स्लाइड आपण घेणार आहोत पुढे आणि मग थांबणार आहोत. झालं की सांग. as soon as you will done with it, Tejas, let me know. More back. The basic current definition. सो ती मी कोणालाच द्यायला आता वेळ दिलेला नाहीये. ओके, सो फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज इम्पॉर्टंट. सो प्लीज लर्न फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, हा. बरं, आता हे सगळे उद्योग ज्या व्यक्तीने केले ती व्यक्ती कोण? ती बघा, ती व्यक्ती ओहम. त्याचा हा म्युनिक युनिव्हर्सिटी मधला स्टॅच्यू आहे. दिस इज अ स्टॅच्यू ऑफ ओहम इन म्युनिक युनिव्हर्सिटी. Yes, Munich University, obviously in German. And tomorrow we are going to learn about the V is equal to IR mathematical statement. What is this R in detail? Okay, so we will stop today. Tomorrow morning we will meet again. So bye bye. Take care. Have a nice day ahead. I'm not going to share this PPT, Tanishq. I'm not going to share this PPT. मी शेअर करणार नाहीये ही PPT. यातला जो पार्ट लिहायचा आहे तो लिहायचाच आहे तुम्ही. ओके, हा, ह्याच्या नोट्स तुम्हाला मी देईन, पण ते डिटेल नोट्स आहेत. डिटेल म्हणजे सगळा पार्ट असलेल्या, जे तुम्हाला नेक्स्ट मंथ मध्ये मिळतील. आत्ता लिहून घ्यायचं आहे सगळ्यांनी. वी विल मीट अगेन tomorrow morning. So bye bye. Take care. Have a nice day ahead.